بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے الیکٹروسٹیٹک اسٹارٹ کیا تھا جو اسٹیٹک چارجز کے اسٹڈی کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے ٹائپ آف چارجز کے انٹریکشن اور الیکٹریفیکیشن آف این آبجیکٹ یا چارجنگ آف این آبجیکٹ ڈسکس کیے ہیں کہ کس طرح ہم کسی آبجیکٹ کو چارج کریں گے. آج ہم پڑھیں گے کہ کسی باڈی پہ ایگزسٹنٹ چارج کو ہم کس طرح ڈیٹیکٹ کریں گے، یعنی کس طرح معلوم کریں گے کہ کوئی باڈی چارج ہے یا نیوٹرل ہے، اور اسی طرح اگر کوئی باڈی چارج ہے تو اس پہ کون سا چارج موجود ہے، یعنی اس پہ ٹائپ آف چارج کون سا ہے. تو اسی کے لیے ایک ڈیوائس یوز ہوتی ہے جس کا نام ہے الیکٹروسکوپ. تو آج ہم پڑھیں گے اباؤٹ الیکٹروسکوپ. What is electroscope at first? الیکٹروسکوپ، جس کو اکثر لیپ الیکٹروسکوپ یا گولڈ لیپ الیکٹروسکوپ بھی کہا جاتا ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ An electroscope is an electrical device which is used to detect and test the nature of charge on a body. یعنی کسی باڈی پہ چارج کو ڈیٹیکٹ کرنے اور اس پہ نیچر آف چارج معلوم کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ڈیوائس یوز ہوتی ہے اسی کا نام ہے الیکٹروسکوپ. پرنسپل: It works on the principle that similar charges repel each other and opposite charges attract each other. اس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ سملر چارجز کے درمیان فورس آف ریپلجن پایا جاتا ہے اور اپوزٹ چارجز کے درمیان فورس آف اٹریکشن. اسی اصول پہ یہ کام کرتی ہے. کنسٹرکشن میں گولڈ لیپ الیکٹروسکوپ یا سمپلی الیکٹروسکوپ. گولڈ لیپ الیکٹروسکوپ اس الیکٹروسکوپ کو کہا جاتا ہے جس میں لیوز گولڈ کے بنائے گئے ہوتے ہیں. گیون فگر میں الیکٹروسکوپ شو کیا گیا ہے. ایک الیکٹروسکوپ میں ایک میٹل راڈ ہوتا ہے. میٹل راڈ کے ٹاپ اینڈ پہ ایک کیپ ہوتی ہے یا ڈسک ہوتی ہے اور لوور اینڈ کے ساتھ فلیکسیبل لیوز کسی میٹل کے لیے جاتے ہیں، اور جب یہ کسی کنڈکٹنگ کیس میں لیا جاتا ہے، کنڈکٹنگ کیس سے انسولیٹ کرنے کے لیے کوئی انسولیٹر یوز ہوتی ہے. اس آبجیکٹ کو چارج کرنے کے لیے ایک ارتھنگ ٹرمینل بھی لی جاتی ہے کیس میں. چونکہ ہم لیوز کی ڈائیورجنس یا اس کی کلوزنس آبزرو کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے لیوز کے سامنے ایک گلاس ونڈو یا گلاس فرنٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایک الیکٹروسکوپ میں ایک گلاس راڈ یا گلاس سٹم ہوتا ہے جس کے ٹاپ پہ ایک میٹل کیپ ہوتی ہے. لوور اینڈ کے ساتھ میٹل لیوز اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن یہ لیوز تhin ہوتے ہیں اور فلیکسیبل ہوتے ہیں تاکہ یہ تھوڑے سے اٹریکشن یا ریپلجن کے ساتھ بھی موشن شو کر لے، یعنی یہ کلوز ہو جائے یا فاردر ہو جائے. جو کیس ہے یہ کنڈکٹنگ لی جاتی ہے اور گلاس فرنٹ یا گلاس ونڈو اس مقصد کے لیے لی جاتی ہے تاکہ لیوز کا جو ایفیکٹ ہو وہ دیکھا جا سکے کہ آیا یہ دور ہوتے ہیں باڈی کے کلوزنس پہ یا باڈی کے کلوزنس پہ یہ فاردر ہوتے ہیں. اسی ایفیکٹ کو دیکھنے کے لیے گلاس فرنٹ لی جاتی ہے. تو ہم پڑھتے ہیں ورکنگ آف الیکٹروسکوپ. الیکٹروسکوپ کا ورکنگ یہ ہے کہ جب بھی اس کے ڈسک کے قریب کوئی باڈی لائی جاتی ہے تو یہ اس کو کوئی بیہیویئر یا اس کو کوئی رسپانس یہ شو کرتا ہے. یعنی اگر باڈی نیوٹرل ہو تو اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا لیوز پہ، اگر باڈی چارج ہو تو اس کے لیوز وہ کوئی ایفیکٹ ڈائیورجنس یا کولیپس شو کرتے ہیں. لیکن کسی الیکٹروسکوپ کو ٹیسٹنگ نیچر آف چارج کے لیے سب سے پہلے الیکٹروسکوپ کو چارج ہونا چاہیے. اسی لیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح ہم کسی الیکٹروسکوپ کو چارج کریں گے. الیکٹروسکوپ کو انڈکشن کے ذریعے چارج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے میٹل ڈسک کے قریب ایک چارج باڈی لائیں گے. جس طرح فگر میں ہے کہ پارٹی اور چارج راڈ لایا گیا ہے نیئرر اینڈ کلوزر ٹو دا ڈسک آف الیکٹروسکوپ. جب یہ باڈی قریب لائی جاتی ہے تو
ल्यूस पे जो निगेटिव चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द डिस्क, टुवर्ड द क्लोजर एंड द पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और इसी तरह ल्यूस पे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है और डिस्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यह डिस्ट्रीब्यूशन उसी वक्त तक मेंटेन रहेगी जब तक पॉजिटिव चार्ज रॉड वहाँ क्लोजनेस में होगा या नाइबरिंग में होगा। अगर इसी वक्त हम ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रिमूव कर ले तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और इस पर कोई नेट चार्ज नहीं होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोस्कोप को परमानेंटली चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप के ल्यूस को अर्थ करते हैं। इसको अर्थ करके यानी अर्थ के साथ कनेक्ट करके अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप को, और इसी तरह इलेक्ट्रोस्कोप निगेटिवली चार्ज हो जाता है। फिर हम इससे ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड नाइबरिंग से रिमूव करते हैं और इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। इसी तरह अगर हम इंडक्शन के ज़रिए इंटरेस्टेड हो कि इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर ले तो हम इसके डिस्क के करीब निगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे। निगेटिव चार्ज बॉडी ला के डिस्क की तरफ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे टुवर्ड द ल्यूज, और उसी वक्त ल्यूज को अर्थ करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे अर्थ को। इसी तरह इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप का पॉजिटिव चार्ज होना या निगेटिव चार्ज होना लाजिमी नहीं कि ये लाजिमी पॉजिटिव चार्ज होगा या लाजिमी निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन नॉन चार्ज इस पे इसलिए मालूम होना चाहिए ताकि टेस्टिंग में फिर हमें ऑब्जेक्ट पे चार्ज का पता चले। ये तो इसकी चार्जिंग वे है। अब वर्किंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटेक्टिंग चार्ज आने बॉडी। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद हो और वो न्यूट्रल हो यानी उसके ल्यूज बिल्कुल करीब है एक दूसरे को, और इसके डिस्क के साथ हम कांटेक्ट में कोई न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो उसका ल्यूज कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी, यानी उसके ल्यूज अपनी जगह पे स्टेशनरी होगी, स्टैटिक होगी। इससे हमें पता चलता है कि इस बॉडी को जो हमने इसके डिस्क के करीब लाया है इस पर कोई चार्ज नहीं है और ये न्यूट्रल है। इसके मुकाबले में अगर हम कोई चार्ज बॉडी लाते हैं इसको डिस्क के साथ कांटेक्ट में तो उसके ल्यूज डाइवर्ज होंगे। डाइवर्जेंस इसलिए होती है कि चार्ज बॉडी ला के उस पता नहीं कि उस पर कौन सा चार्ज है, लेकिन उसका अपोजिट चार्ज टुवर्ड डिस्क ट्रांसफ़र होगा और ल्यूज पे सिमिलर चार्ज ऑन द बॉडी रिटेनिंग होगा या बाकी रहेगा। चूँकि दोनों ल्यूज पर चार्ज होंगे, इन पे सेम चार्ज होगी, ये थिन और फ्लेक्सिबल है, इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी जिसकी वजह से ये डाइवर्ज होंगे। मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ ल्यूज हमें चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट शो करता है कि ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज मौजूद है, और जब तक ल्यूज कोई इफेक्ट शो ना करे तो इसका मतलब ये है कि बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। नाउ टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे नेचर ऑफ चार्ज को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होना चाहिए। चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्कोप पे कौन सा चार्ज है। जिस तरह फिगर में शो किया गया है फिगर ए में कि ल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इसके डिस्क के साथ कांटेक्ट में हम कोई चार्ज बॉडी लाते हैं जिस तरह फिगर बी में ला गई है, तो अगर ल्यूज फर्दर हो जाए एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बॉडी पे सेम चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप पे है, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज है और इसी तरह ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज है। इसके मुकाबले में अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट इसके करीब लाते हैं और इसके क्लोजनेस के बाद ये ल्यूज एक दूसरे को करीब हो जाए, इसका मतलब ये है कि बॉडी पे चार्ज अपोजिट है चार्ज ऑन ल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप का, यानी इसी केस में ल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो बॉडी हमने कांटेक्ट में लाई है उस पे नेगेटिव चार्ज होगी। इसी तरह इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके हमें पता चलता है कि कोई बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है, या चार्ज है तो उस पर कौन से टाइप का चार्ज मौजूद है।
یہ تھا اباؤٹ الیکٹروسکوپ، یعنی الیکٹروسکوپ ایک سینسٹیو الیکٹریکل ڈیوائس ہے جس کو ڈیٹیکشن اور ٹیسٹنگ دا نیچر آف چارج آن اے باڈی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کا پرنسپل بیس ہے آن میوچل ریپلجن اینڈ اٹریکشن آف چارجز، دیٹ از سملر چارجز ریپل اینڈ اپوزٹ چارجز اٹریکٹ ایچ ادر۔ یہ تھا اباؤٹ الیکٹروسکوپ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ الیکٹروسکوپ کا جو ڈائیگرام ہے، اس کا جو پرپز ہے، نیچر ہے، ورکنگ ہے، اس کا کنسٹرکشن ہے اور پرنسپل ہے، اس کو دیکھ لیں اور اس کو میمورائز کر لیں۔